Hello everyone, welcome to the English class. In our today's class, we are going to continue the lesson Gentlemen of Rio and Medio. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತ. So in our last class, we have seen that our writer John A. Sedillo, so he has a client, and so now he is in his office room, and so in his office room he and his clients are waiting for a old man. Okay, and when that old man comes, his description is given. So the name of that old man is Don Anselmo, and so here he describes that old man, he has worn a faded coat, green color faded coat, his gloves were torn, and he had a cane like stick of the worn out umbrella. So that is how it is explained, and he has a boy with him who followed him. So and he gave his gloves and hat to that boy. Then the real matter, they started to talk. So our writer, he says that, so we have sent an surveyor, so we have appointed an surveyor to survey your land. Then so your land is twice whatever you have thought, so it is double of that, and Americans, my clients, they are ready to buy your land, so for double price only, and here your money is ready. That writer, he says that. Then whether that old man he accepts or not, we are going to study in our today's class. Nodri, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗೆ ರೈಟರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ತಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇವ್ರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವನದು ಡ್ರೆಸ್ ಕಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವನ ಗ್ಲವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಿದ್ದವು, ಅವ ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಅಂಬ್ರೆಲಾಸ್ದು ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಾಗ ಇವರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ವೇಯರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆ ಸರ್ವೇಯರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಡಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ, ಅವರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಸನ್. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. Characters here is Don Anselmo, he is gentleman of Rio and Medio, and he is a old man. Then writer, so our writer is John A. Sedillo, and he handles this case, he is a lawyer. Americans, so Americans are clients of writer, and so they are ready to buy the land of Don Anselmo at double price. And children, so children of Rio and Medio. So we have come across all these three characters. So what is the role of these children, we will see in our next class. Now let us move, see what is there. Open page number 47, fifth paragraph. The old man hung his head for a moment in thought. Then he stood up and stared at me. Friend, he said, I do not like to have you speak to me in that manner. I kept still and let him have his say. I know these Americans are good people, and that is why I have agreed to sell to them, but I do not care to be insulted. I have agreed to sell my house and land for $1,200, and that is the price. See, so we had a question. What is the answer for that question? Let us see. The old man hung his head for a moment in thought.
So when our writer he says that your land is double, we have surveyed it, and now Americans are ready to give you the double amount, double money. Here the money is ready for you. Then our old man, gentleman Don Anselmo, he hung his head and he is thinking on this matter. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಆ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೂಟ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ದು ಕಿಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ನೂ ಸಹಿತ ಇವ್ರು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ತಗೋರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ರೈಟರ್ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಇನ್ನು ಅಂತಂದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ದೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇರ್ಡ್ ಎಟ್ ಮೀ ಫ್ರೆಂಡ್ he said. So now after thinking over the matter, then suddenly Don Anselmo he stood up and he stared at our writer, the lawyer. ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೊ ತಾನು ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ. ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಎದ್ದು ಆ ಒಂದು ರೈಟರ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಸೆಡಿಲೋ ಅವ್ರನ್ನ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಮೀ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸಿ, ಸೊ friend, you are my friend because you are helping me to sell my land, but I don't expect from you to speak to me in this matter, in this way. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೆಳೆಯ, ಸೊ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ, ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? I kept still and let him have his say. So now the writer he kept quiet because let the Don Anselmo clear his thought. Whatever he wants to say, let him say. So he kept quiet. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ರೈಟರ್ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. I know these Americans are good people and that is why I have agreed to sell to them. See, now Don Anselmo says that he is continuing, he says that I know these Americans are good people and because of that only, that is the reason why I am ready to sell my land to these Americans. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಸಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ರಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಆ ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ರೈಟರ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೆಳೆಯ ಈ ರೀತಿ ನೀ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಣದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರದಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯವರದಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್. ಸಿ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟು ಬಿ insulted. So I don't wish that you insult me on the basis of money and I don't want to have that double amount. So I am not greedy. So he says that I don't care to be insulted in this matter. ನೋಡ್ರಿ, ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನನಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಣದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಸೊ ನಾನು ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ $1,200 ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಸಿ, so I don't care to be insulted. So what I said, I agreed to sell my land, whatever the land it may be. So how much it is, it doesn't bothers me, I don't care. But I was ready to sell my land for the total price, that is $1,200.
So there I have not mentioned the double land or whatever the land I have thought, but I said whole and soul land how much I have, that I will sell on $1,200. ನೋಡ್ರಿ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನೀನು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಂದು ಡಬಲ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ನಂದು ಇಡೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾ ಎಷ್ಟು ಮಾರಬೇಕಂತದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲಿ $1,200 ಮಾರಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ $1,200 ಅಂಥೇಳಿ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಮೋ ಇನ್ನು ರೈಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. I argued with him, but it was useless. Finally, he signed the deed and took the money, but refused to take more than the amount agreed upon. Then he shook hands all round, put on his ragged gloves, took his stick and walked out with the boy behind him. See, I argued with him, but it was useless. So now our writer, the lawyer, he is arguing with this old man, Don Anselmo, that so think that reasonably you think you have double land, they are ready to pay for you double amount, it is right only, we have not insulted you. They are that Don Anselmo and that writer, they are speaking, writer is trying to convince him, but it was useless. Don Anselmo, he is not ready to accept that. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಡಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ಡಬಲ್ ಜಾಗದ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗೂ ಸಹಿತ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಮೋ ಹಠಮಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ರೈಟರ್ದ ಮಾತು ಲಾಯರ್ದ ಮಾತು ಕೇಳಲಾರ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಹಣಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ, ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಮೋ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾ ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ನಾ ಎಷ್ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಮೋ ಏನು ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡೋದೇನಾಯಿತು, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Finally, he signed the deed and took the money, but refused to take more than the amount agreed upon. See, finally, at the end, that man, that Don Anselmo, he came to a conclusion. He signed the deed, he signed the agreement, and he took the money which was decided, $1,200, and he didn't took the more money, extra money. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಹಠಮಾರಿ ಇರ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಲಾಯರ್ ಎಷ್ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಆಗ್ಲಾರ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಆ ಡೀಡನ್ನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ $1,200 ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೊಕ್ಕ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಮೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮೊದಲು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿನಿ $1,200 ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ $1,200 ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡ್ರಿ, then he shook hands all round, put on his ragged gloves, took his stick and walked out with the boy behind him. So afterwards what happens means, then he shook hands with who were present in that room with Americans and this lawyer, and he had his gloves, the worn out gloves, old gloves, and he took his stick and he goes out with that boy behind him. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಗ್ಲವ್ಸನ್ನು ಹರಿದಿರುವಂಥ ಗ್ಲವ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಕೋತಾರೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರ ತನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗನೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಇನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. A month later, my friends had moved into Rio and Medio. They had replastered the house, burned the trees, patched the fence and moved in summer. One day, they came back to office to complain. The children of the village were overrunning their property. They came every day and played under the trees, but little play fence around them and took blossoms. When they were spoken to, they only laughed and talked back good-naturedly in Spanish. See, now what happens means the agreement is signed, so they have taken the land, Americans, but they have a complaint. And what is that complaint? Let us see. A month later, my friends had moved into Rio and Medio. So after signing the agreement, after signing the deal, so the friends of lawyer, writer, Cedilo's friends, Americans, they moved to the house. So they moved to that land, they moved to Rio and Medio. ನೋಡ್ರಿ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಈ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಹೌಸ್. So Americans, because it was an old house, that's why they have replastered the house. They have once again plastered the house. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಮನೆಯನ್ನು ರೀಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಸೊ ದೇ ಕಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಶೇಪ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಟ್ರೀಸ್ಗಳೇನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಚ್ ದ ಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್. So they patched the fence means they have created boundary that how much land they have. So they put fence around their land and they moved in summer. ನೋಡ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಜಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಾರ್ಡ್ರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಾಕಿ ಅವರು ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಡೇ ದೇ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಫೀಸ್ to complain. So one day what happens means the Americans they came to John A. Cedillo to his office to complain. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಸೆಡಿಲೋ ಅವರ ಒಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. The children of the village were overrunning their property. So the children who were there, so they were overrunning the place, overrunning the land, overrunning the property of these Americans. Means the children, they were used to come and they were used to play in the garden of that Rio and Medio. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ವಿಲೇಜ್ ಏನಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲ, ಆ ವಿಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಏನಿದೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜಾಗ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಆಟ ಅಷ್ಟೇ ಆಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಟ ಆಡಿದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎದಕ್ಕೆ? ಕೇವಲ ಆಟ ಆಡಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ಜಾಗ ತಮ್ಮದೇ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತೆ. ದೇ ಕೇಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ what they are doing, they played under the trees. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಕೇವಲ ಒಂದಿನ ಒಂದು ತಾಸು ಹಿಂಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಂದು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಪ್ಲೇ ಫೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್. ಸಿ ವಾಟ್ they have done, they have put the fence around the trees and they are playing that this is my tree and that is my tree. So that's how they are playing. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಗಿಡದ ಆಜು ಬಾಜು ಎಲ್ಲ ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಈ ಗಿಡ ನನ್ನದು ಇದು ನನ್ನದು ಅಂಥೇಳಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ಲಕ್ಡ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದರೆ ಆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೂಗಳನ್ನು ಹರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದೇ ವೇರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು, ದೇ ಓನ್ಲಿ ಲಾಫ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ನೇಚರ್ಡ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್. ಸಿ
What happens means, when the Americans, they used to talk to these children that why are you playing here, why are you plucking the flowers, why are you putting the fence around the trees, then those children, they used to just laugh and they used to speak in Spanish in a good way. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೂಗಳನ್ನು ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಿಡದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಫೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದು. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಹುಡುಗರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ನಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೋಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. I sent a messenger up to the mountains for Don Anselmo. It took a week to arrange another meeting. When he arrived, he repeated his previous preliminary performance. He wore the same faded cutaway, carried the same stick, and was accompanied by the boy again. He shook hands all round, sat down with the boy behind his chair, and talked about the weather. Finally, I broached the subject. Don Anselmo, about the ranch you sold to these people. They are good people and want to be your good neighbors always. When you sold to them, you signed a document, a deed, and in that deed you agreed to several things. One thing was that they were to have the complete possession of the property. Now, Don Anselmo, it seems that every day the children of the village overrun the orchard and spend most of their time there. We would like to know if you, as the most respected man in the village, could not stop them from doing so in order that these people might enjoy their new home more in peace. So now what happens when the Americans came to that Cedillo, the lawyer, so with that complaint, what now our writer is going to do? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಕಡೆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕುರಿತು ಇವರು ಸೆಡಿಲೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. I sent a messenger up to the mountains for Don Anselmo. So here, I in the sense the writer John A. Cedillo, he sent a messenger up to the mountains for Don Anselmo. Don Anselmoಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೆಂಜರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸೆಡಿಲೋ. It took a week to arrange another meeting. So now what happens means, it took almost a week to arrange another meeting with that Don Anselmo. So in the first paragraph only it is said that old man is not in hurry, so he has lots of time to waste. That's why, so when Cedillo asked him to come and meet that man, that old man Don Anselmo, he took 1 week time. After a week he arranged a meeting. ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಡಿಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಬೇಗನೆ ಏನಪ್ಪ ಏನಿರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಯಾವುದೂ ಜಲ್ದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಗಡಬಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೂ ಸಹಿತ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ 1 ವಾರದ ಸಮಯನ ತಗೋತಾರೆ. 1 ವಾರದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ವಾರ ಆದ ನಂತರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು. Now when he arrived, he repeated his previous preliminary performance. So when that old man Don Anselmo, he arrived, he came to the office for a meeting. Then he repeated his preliminary performance, in the sense once again he repeated what he has done earlier. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ 1 ವಾರ ಆದ ನಂತರ ಬರ್ತಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವೇನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದಪ್ಪ, ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. He wore the same faded cutaway. So he wore the same faded colored coat, green colored coat, and he wore the ragged gloves. So and he wore a hat. So this is how he repeated the things. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ
ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫೇಡೆಡ್ ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹರಿದಿರುವಂಥ ಗ್ಲವ್ಸನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಹ್ಯಾಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. Carried the same stick and was accompanied by the boy again. So he carried the same stick of that umbrella and he was accompanied with the boy. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಹುಡುಗನೂ ಇರ್ತಾನೆ. He shook hands all round, sat down with the boy behind his chair. See, now that Don Anselmo, he shakes hands with everyone and he sat down and the boy was behind his chair. ನೋಡ್ರಿ, ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಚೇರ್ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್, ಅವನು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನಿನ. Now what happens, let us see, and talked about the weather. See, once again that Don Anselmo, he talked about weather. So because he wants to have a conversation, okay, casual meeting, he don't want to have direct meeting because he is a gentleman. So that's why he is once again talking regarding the weather. ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು, ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲವ್ಸನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ, ಹ್ಯಾಟನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದೇ ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಆ ಹುಡುಗ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತಂದು ಅವರು ತಾವು ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ವೆದರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಐ ಬ್ರೋಚ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. So finally now the writer, the lawyer, he raised the subject. ಈಗ ಫೈನಲಿ ವೆದರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವರು ಸೆಡಿಲೋ ಅವರು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾತವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಏನಿದೆ ಆ ಮಾತು? ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ, ಅಬೌಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಚ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. They are good people and want to be your good neighbors always. So here that writer, he says that Don Anselmo, so the today's meeting is about the ranch you sold to these Americans, the farm, the land you sold to these Americans. These Americans are very good people and they want to be your good neighbors. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಇವರು ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರು ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿನೂ ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ನೇಬರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದೆಮ್ ಯು ಸೈನ್ಡ್ ಅ document, a deed, and in that deed you agreed to several things. So now the writer is saying, because he is a lawyer, so he says that when you signed the deed, when you signed the agreement, so there you agreed to several things. ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರಿದಾಗ, ಸೊ ಆ ಮಾರೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೂ ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. One thing was that they were to have the complete possession of the property. So among the different things, one thing was that Americans, they whole and soul are the real owners of that land. They had a complete possession of that property. They had a complete control over the property that was written in that deed, in that agreement. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ವು, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿದ್ವು. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಏನು ಜಾಗವನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಇವರು
ಇಡಿಯಾಗಿ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಆ ಜಾಗದ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಡೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೂ ಸಹಿತ ಅದರೊಳಗಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಸೆಡಿಲೋ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. Now, Don Anselmo, it seems that every day the children of the village overrun the orchard and spend most of their time there. So, what happens means here, he says that it is, so Don Anselmo, he says that it seems that the children of Rio and Medio, they overruns the orchard. ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ವಿಸಿಟ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳೇನದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಆ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್. ಆ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಆಟ ಆಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. We would like to know if you, as the most respected man in the village, could not stop them from doing so in order that these people might enjoy their new home more in peace. See, now Cedillo, he talks in favor of Americans. So he says that you are a respected person in your village, and I would like to ask you that I would like to request you that you please talk to the children so that they will not come in that orchard and play, and our Americans, my friends, they will enjoy their house, they will enjoy their new house in peace. So this is how that Cedillo tries to convince the old man, and he tries to solve the problem, solve that complaint. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಡಿಲೋ ಹೇಳ್ತಾರ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ, ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೌದಾ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಲೇಜ್ದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಓನರ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ರೈಟರ್ ಕೇಳ್ಕೋತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದರ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಸೆಡಿಲೋ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೆದರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿ accepts or not, that gentleman to talk to the children, we will see in our next class. Thank you.